नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज होची अगस्त 14 तारीख गुरुवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। सरिला कैबिनेट बैठक हेला बड़ घोषणा। लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार सरिला बैठक। 6टी विभागर 7टी प्रस्ताव में बाजिला कैबिनेट मोहर। समवाय विभागर हेबो मॉडेल मंडी। प्रथम पर्यायर 300 कोटी टंका व्यय 38टी मंडी हेबो। गोदाम शौचालय ट्रक पार्किंग आदि सुविधा रहिबो। द्वितीय पर्यायर 68टी मंडी हेबो। विमान सेवा क्षेत्र में ओडिशा हेबो आंचलिक हब। विजु पट्टनायक विमान बंदर रे विश्वस्तरीय रक्षणाबेक्षण व्यवस्था सृष्टि हेबो। विमान रक्षणाबेक्षण पई 40% सब्सिडी रे जमी रेंट देबे सरकार। एथिपई एमएस एयर वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चयन करिसेंती सरकार। ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग रे स्वतंत्र संग्रहालय पई नियुक्ति पई गठन हेबो केडर। मुख्य रहिबे अतिरिक्त सचिव पाह्या अधिकारी। राज्य रे 17टी म्यूजियम थिबा बेले आगको 39टी म्यूजियम करिबा को योजना करुछंती सरकार। 350 कोटी व्यय सहर रे एलईडी लाइट लागिबो। नुआ लाइट लागिबा सह पुराना लाइट मरामती हेबो। संबलपुर सहर रे 382 कोटी टंका खर्च रे 24 घंटिया पानी मिलिबो। हिराकुद डैम रो आसीबो पानी। राज्य रे 8टी सरकारी नर्सिंग कॉलेज एवं 21टी एनएम सेंटर अछि। आ 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज खोलिबे सरकार। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। पश्चिम केंद्रीय एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। लघुचाप प्रभाव रे 15 तारिख जाय प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग अनुमान करछि। आज मालकानगिरी और कोरापुट रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। गजपति रायगड़ा कलाहांडी और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा होई पारे। 15 तारिख रे दक्षिण ओडिशार बहु जिल्ला रे प्रबल वर्षा आशंका रहिछि। परवर्ती खबर राज्यपाल परामर्श देले सरकार सहमति जणाइले। 2026 रे पंचायत रो हेबो पुनर्गठन। लोकंकु सहजरे मिलिबो सरकारी सुविधा। अन्यपटे सरकारको निष्पत्ति को नै कटाक्ष बाण मारिछंती विरोधी। तृणमूल स्तर रे पहुंचिबो सरकारी योजना। पंचायत स्तर रे जणे भी हिताधिकारी सरकारी योजना रो वंचित हेबेनी। एही लक्ष्य को पूरा करिबाकू पंचायत संख्या वृद्धि फॉर्मूला देइथिले राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति। राज्यपालको परामर्श को राज्य सरकार ग्रहण करिबा सह सम्मति जणाइछंती। 2027 पंचायत निर्वाचन पूर्वरु आसंता 26 रे पंचायत पुनर्गठन हेबो। राज्यपालको सह बैठक परे एनै सबुज संकेत दैछंती सरकार। केवल पंचायत नुहे साधारण निर्वाचन पूर्वरु ब्लॉक पुनर्गठन हेबो बोली कहिछंती पंचायत राज मंत्री। सरकार पंचायत पुनर्गठन पई अंटा भिड़िथिबा बेले खाली पड़िथिबा पंचायत आसन रे काहेकि निर्वाचन हेउनी बोली कहि घेरिछि बीजेडी। पंचायत राज व्यवस्था को ध्वंस करदेबो सरकार। हारिबा भयरे निर्वाचन करुनाहंती बोली कहि बीजेडी सह स्वर मिलाइछि कांग्रेस। जवाब रखी बीजेपी कहिछि खाली पड़िथिबा आसन रे निर्वाचन हेबो। एथिपई सरकार जत्नवान अछंती। एबे ओडिसा रे 6801टी ग्राम पंचायत रहिछि। आगको पंचायत पुनर्गठन परे राज्य रे केते संख्यक नूतन पंचायत सृष्टि हेबो ता परे नजर रहिबो। परवर्ती खबर एणिकी क्षमताशाली हेबे बीडीओ और ब्लॉक अध्यक्षों क्षमता कमिबो। ब्लॉक बा पंचायत समिति अध्यक्षों हाथ को बांधी देबे सरकार। क्षमता को करदेबे संकुचित। प्रकल्पर बिल पास पाई आओ खोजा पड़िबनी ब्लॉक अध्यक्षों दस्तखत। एही क्षमता एबे बीडीओ को हाथ को टेकी दिया जिवो। ए संपर्क रे एक नुआ निर्देशनामा जारी करिछि पंचायत राज विभाग। आगको राज्य रे पंचायत राज निर्वाचन हेबाकू अछि। आ जेहेतु राज्यर अधिकांश ब्लॉक रे बे बीजेडी समर्थित अध्यक्ष अछंती तेणु सेमानंको क्षमता उपरे अंकुश लगाइबाकू सरकार नियम रे करिसंती बड़ परिवर्तन। पूर्वरु 2 लाख टंकारो कम फाइल रे बीडीओ दस्तखत करुथिले। आ 2 लाख टंकारो 20 लाख टंका प्रकल्प फाइल रे ब्लॉक अध्यक्षों काउंटर दस्तखत
ଦସ୍ତଖତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ହେବନି। 2 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦଳରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଇଲରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଯେହେତୁ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ କାମ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଡିଓ ହିଁ ପାସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ 20 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ହାତ ଗଣତି କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟର 90 ଭାଗ ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରୁନଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 90 ଭାଗ ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରୁନଥିବା ନେଇ କଥା ଆସେ। କି ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଦବଦବା ରହୁନଥିଲା। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ସହ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଏପରି କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଇଲରେ କେବଳ ବିଡିଓଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିପରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ। ତୈଳଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠାଜନିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଦିନକୁ ଦିନ ମଧୁମେହ ଓ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍କଫୁଡ୍, ତୈଳଜନିତ ଖାଦ୍ୟ, ମଇଦା ଆଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏପରିକି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏହା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମଲା ସଂଘର ସମୂହ ଛୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓହରାଇବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନ ଓହରିଲେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅବହେଳା ହେଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ ରହିବ। ବସିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ କଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସମୂହ ଛୁଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାମ ନ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ। ଅମଲା ସଂଘକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଅମଲଙ୍କ ବିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଦାବି ଆମ ବିଭାଗର ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୂହ ଛୁଟିରୁ ଓହରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନ ଓହରିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅବହେଳା କଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦରମା। ରାଜ୍ୟରେ ଅମଲାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଥିବା ଅମଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବିନା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁକି ଏଭଳି କଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କାମ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଉପସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏମଏଲଏ ଲେଡ୍ ଏବଂ ସିଏମଏସଏର ସରଳୀକୃତ ଗାଇଡଲାଇନ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏମଏଲଏ ଲେଡ୍ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟାଲଟି ହେଉଛି mleleds.odisha.gov.in। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରଳତା ଆଣିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ହେବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ଯାହା ପରେ ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟି
दिन में ऑफिस खोल निर्देश देइछि समवाय विभाग। सकाळ 8टाରୁ राति 8टा पर्यंत पंजीकरण कराजिबो। अगस्त 20 तारिख रे सरिबो खरीफ चाषी पंजीकरण। तेबे ता पूर्वरु टार्गेट पूरण करिया पई एभଳି निष्पत्ति नेछि विभाग। एबे भी बहु जिल्ला रे 50% टार्गेट पूरण होइनी। एपर्यंत 11,30,128 चाषी पंजीकृत होइछन्ति। गत वर्ष 17,72,347 जन चाषी पंजीकरण करथिले। परवर्ती खबर बलांगीर जिला सिंधेकेला थाना अंतर्गत कंडरा ग्राम में बुधवार एक दुखद घटना सामना को आसी। चाष क्षति एवं ग्रुप ऋण सुझी न पारि जड़े अभावग्रस्त चाषी विष पी आत्महत्या करिथिबा अभियोग होइछि। मृत जनक नाम दुर्गा चरण भोई 47 बयस बोली जना पड़िछि। चलित वर्ष दुर्गा चाष क्षति हेबा सह ग्रुप ऋण टंका सुझी न पारिबारु से मानसिक चापरे थिले। बुधवार पूर्वाह्न से विष पी देइथिले। प्रथमे तांकु सिंधेकेला एवं परे टिटलागढ़ उपखंड डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायतिला। या परे मध्य तांको अवस्था रे सुधार न आसीबारु भवानीपाटना स्थित जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायतिला। हेले सेठारे डाक्तर तांकु मृत घोषित करथिले। मृतकଙ୍କ भाई भास्कर भोई एने भवानीपाटना टाउन थाना रे एक लिखित अभियोग दैछन्ति। एथिरे तांको बड़ भाई चाष क्षति एवं ग्रुप टंका सुझी न पारिबारु से मानसिक चापरे आसी विष पी आत्महत्या करिथिबा अभियोग रे दर्शाइछन्ति। परवर्ती खबर कोविड-19 महामारी काल रे केंद्र सरकार द्वारा रखा जाइथिबा कर्मचारी 18 मासर महंगा भत्ता डीए एवं पेंशन भोगी बकेया डीआर राशि मिलिबो नहीं। संसदर मौसुमी अधिवेशन रे अर्थ राज्यस्व मंत्री पंकज चौधरी यह स्पष्ट कर दैछन्ति। से कहिछन्ति जे आर्थिक कारण जोगु एही समयर एरियर जारी करिबा सरकारक निमंते संभव नुहे। अर्थ राज्यस्व मंत्री एही सूचना देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को निराश करिछि। जनवरी 2020 रु जून 2021 पर्यंत केंद्र सरकार कर्मचारी को 3टी डीए एवं डीआर को फ्रीज कर दैथिले। कोरोना कालर कठिन आर्थिक परिस्थिति को ध्यान रखी सरकार एही निष्पत्ति नैथिले। एही काल रे सरकार मोट 34,402 कोटी टंका संचय करथिले। हेले एही राशि एबे भी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को मिली नहीं। एणु विभिन्न कर्मचारी संगठन फेडरेशन एवं पेंशन रो एसोसिएशन लगातार सरकार निकट रे एही बकेया राशि जारी करने को दाबी करछन्ति। परवर्ती खबर विश्वर 10 सुंदरी अभिनेत्री तालिका प्रकाश कला IMDb। एथिरे प्रत्येक देशर जड़े प्रसिद्ध अभिनेत्री स्थान पाइछन्ति जे कि केवल सुंदर नुहंती बरं तांको कैरियर रे मध्य भल प्रदर्शन करुछन्ति। ए तालिका रे भारत को केवल जड़े बॉलीवुड अभिनेत्री प्रतिनिधित्व करुछन्ति। तांको ना होछि कृति सनन। एही तालिका रे कृतिंको ना चतुर्थ स्थान रे अछि। निकट रे कृति सनन कॉमेडी ड्रामा फिल्म मम्मी रे सरेगटेड मदर भूमिका रे नजर आसीथिले। से निजर श्रेष्ठ प्रदर्शन पई बेस्ट अभिनेत्री रो नेशनल अवार्ड पाइछन्ति। ए लिस्ट रे पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को नाम शामिल होइछि। आश्चर्यजनक कथा होछि तांको ना कृति सनन को पूर्वरु अछि। कृति चतुर्थ स्थान रे थिबा बेले हानिया तृतीय स्थान रे अछन्ति। तेबे 2025 रो श्रेष्ठ 10 सुंदरी अभिनेत्री मध्य प्रथम स्थान रे अमेरिकार मोकेना ग्रेस रहिछन्ति। सेपरी द्वितीय स्थान रे अमेरिकार जूलिया बर्ड्स, तृतीय स्थान रे पाकिस्तान रो हानिया आमिरी, चतुर्थ स्थान रे कृति सनन रहिछन्ति। सेपरी पंचम रे दक्षिण कोरिया रो नांसी मैकडन, षष्ठ रे चीन रो दिलरबा दिलमुराद, सप्तम रे अमेरिका रो सेलेन बुडली, अष्टम रे ऑस्ट्रेलिया रो मार्गट रो एवं नवम रे स्पेन रो एना डे आर्म्स एवं दशम रे ब्रिटेन रो एमा वाटसन रहिछन्ति। परवर्ती खबर लोकसभा रो विरोधी दल नेता राहुल गांधी कहिछन्ति तांको जीवन प्रति विपद अछि। महाराष्ट्र पुणे रो एक कोर्ट समन जारी करिया परे राहुल निज पक्ष रखिछन्ति। से कहिछन्ति मु आओ आसी परिबिनी कारण मो जीवन को विपद रहिछि। वीर सावरकर मानहानि केस रे पुणे रो कोर्ट राहुल को उपस्थित होबा को समन जारी करथिले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे रो कोर्ट को कहिछन्ति तांको जीवन को विपद रहिछि कारण तांको राजनैतिक लड़ाई एवं अभियोगकारी सत्यकी सावरकर प्रति विपद आशंका रहिछि। तांको वकील कोर्ट को कहिछन्ति अभियोगकारी संपर्क गडसे परिवार सह रहिछि एवं बीजेपी नेता मानक ठारो मध्य तांको धमक जाफଳରେ तांको सुरक्षा को नै चिंता बढ़ी जाइछि।
ରାହୁଲଙ୍କ ଓକିଲ ବିଜେପି ନେତା ବିଟୁ ଏବଂ ତରବିନ୍ଦର ମାରୱାଙ୍କ ଧମକର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯଦି ରାହୁଲ ଠିକ୍ ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 2 ଭାରତୀୟ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବ୍ଲୁବର୍ଗ ବିଲିୟନିୟର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାଲିକା। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 20 ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମେଟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ, ଅଲିବାବା ଇ-କମର୍ସ ମାଲିକ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ 2 ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 19.5 ବିଲିୟନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ 18ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ 79.7 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ 20ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ମାଲିକ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ତେବେ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 378 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି। ତେବେ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 378 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିବନି ବିଦ୍ୟୁତ କି ଟେଲିକମ ତାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହେବ କେବୁଲ ମୁକ୍ତ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଓ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀକୁ କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ମାଟି ତଳେ କେବୁଲ ଯିବା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ରୂପରେଖ। ସହର ସାରା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମାଳ ମାଳ ତାର। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ନେଇ ଟେଲିକମ ସଂସ୍ଥା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କେବୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି। କେଉଁଠି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିଛି ତ କେଉଁଠି ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ ନ ହଟାଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଏମସି କେବୁଲ ହଟାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସହର ଭିତରେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ହାତରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ମୁନିର ଏବଂ ବିଲାବଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାଣି ବନ୍ଦ କଲେ ତେବେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆମର ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅ ତେବେ ମନେ ରଖ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନର ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିବ। ନିକଟରେ ଆମେରିକାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଲେ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇ ବୁଡ଼ିବୁ। ଭାରତ ପାଣି ବନ୍ଦ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରି ଭାରତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଧମକର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ସିଂ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଧମକର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ସିଂ ଜୟସ୍ୱାଲ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧମକ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ଅଭ୍ୟାସ। ଭାରତ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଦେଶର 6115ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ସରକାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5G 4G କଭରେଜ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଡାଟା ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ 6115ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଜରିଆରେ HD ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସ କାମ କରିପାରିବେ।